ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи тилиётии ахборҳо аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем. модар ибтидои зиндагӣ, фариштаи ҳаётбахш ва роҳнамову роҳкушои фарзанд аст. бо мақсади арҷгузорӣ ба қадру манзарати модарон ва дастгирии занону бонувон дар мамлакат тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шудааст. давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба масъалаи баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа ва дастгирии ҳамаҷонибаи ин қишри фаъол таваҷҷӯҳи хос равона намуданд ва ҳамеша аз иқдомоти созандаи онҳо пуштибонӣ мекунанд. имрӯз иштироки занон дар ҳаёти ҷамъиятӣ назаррас буда бо дастгириҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо унвони лаёқатманд ба вазифаҳои роҳбарикунанда таъин карда мешаванд. 7 март дар маҷмаи давлатии Кохибробад ба муносибати рӯзи модар ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид, ки дар он президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. 7 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маҷмаи давлатии Кохи Борбад дар ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати рӯзи модар иштирок ва суханронӣ намуданд. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бонувони кишварро ба муносибати рӯзи модар самимона шодбош гуфта, нақши зан модари тоҷикро дар ҳифзи музаффариятҳои даврони соҳибистиқлолӣ ва таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ бузургу беназир арзёбӣ намуданд. сарвари давлат зан модарро рамзи оғози зиндагӣ, намунаи зебоиву меҳрубонӣ ва хуррамиву шукуфоии ҳаёти башар номиданд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо шукӯҳу шаҳомат ва бо камоли қадршиносӣ таҷлил намудани ин ҷашнро нишонаи эътибору эҳтироми хосаи давлату роҳбарияти кишвар нисбат ба модарону бонувони азиз маънӣ дод намуданд. аснои суханронӣ роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба бузургии модар, мақому манзилати занон дар ҷомеа ва дигар хислатҳои нодири ин олиҳаи зиндагӣ андешаронӣ намуда, нақши модари тоҷикро дар тарбияи фарзандони соҳибмаърифату соҳибҳунар, рушди маънавии оила ва ҷомеа, инчунин сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва ободиву пешрафти давлати тоҷикон бисёр арзишманд унвон карданд. таъкид гардид, ки модарону бонувони тоҷик сиёсати пешгирифтаи роҳбари давлатро дар барқарорсозии сулҳ, сарҷамъ намудани мардуми тоҷик, ҳифзи истиқлолу озодӣ ва дигар масъалаҳои давлатдорӣ на фақат самимона дастгирӣ намуданд, балки барои амалӣ гардидани ҳадафҳои давлати тоза истиқлоли тоҷикон кӯмак ва саъю талошҳои зиёд карданд. ба андешаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон занону бонувони муосири тоҷик аз насли занони қаҳрамону ватандӯсти ориёӣ мебошанд ва озодиву иззату иффати аҷдодии худро дар шароит ва рӯзгори нав ҳифз кардаанд. зане ки босавод ва соҳибмаърифату соҳибҳунар мебошад, илова ба тарбияи фарзанд дар пешбурди ҳадафҳои давлат, ободии ватан ва раванди созандагии фаъолона ширкат меварзад ва дар бунёди ҷомеаи демокративу дунявӣ ва озоду пешрафта саҳми арзишманд мегузорад, иброз доштанд сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон. президенти кишвар зимни суханронӣ дастгирию ғамхорӣ ва тадбирҳои созандаи баландбардоштани мақоми занонро дар ҷомеа аз ҷумлаи самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эълон намуданд. заҳмати шарафманду хизмати содиқонаи занону духтарони тоҷик дар сафи қувваҳои мусаллаҳ, сохтмони сарнавиштсози нерӯгоҳи Роғун ва саҳми бузурги онҳо дар рушди қонунгузорӣ, соҳибкорию тиҷорат ва дигар самтҳои ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии кишвар махсус таъкид карда шуд. сарвари давлат изҳор доштанд, ки мо ба нақши модарону занон дар рушди ҷомеа, пешрафти давлат, ободии ватан, бунёди оилаи солиму хушбахт, тарбияи фарзандони солеҳ ва афзоиши шаъну эътибори ҳар як хонадони тоҷик ҳамеша арҷ мегузорем ва хизматҳои таърихии онҳоро доим гиромӣ медорем. зикр гардид, ки ҳунару истеъдод, саъю кӯшиш, қобилияти ташкилотчигӣ ва маҳорату кордонии модарон шоистаи таҳсин буда. онҳо метавонанд дар оянда
در تطبیق سیاست دولت پیشرفت جامعه و آبادی وطن محبوبمان سهمی باز هم بیشتر گذارند. از بانوان دعوت کرده شد که به خاطر رشد هنرهای مردمی و حفظ کردن و به نسل آینده آموزانیدن طرز آماده نمودن طعام‌های ملی باید فعال باشند. همزمان مسئله از جانب بانوان گرامی داشتن فرهنگ و مدنیت لباسپوشی، تربیت فرزندان در روحیه وطندوستی و رعایت قانون‌های ملی تنظیم رسم و آیین‌ها تاکید کرده شد. در این روند پیشگیری کردن بیگانه پرستی از جمله در مسئله سرالباس و رسم و آیین‌های برای مردم ما بیگانه، سعی و تلاش باز هم بیشتر به خاطر تحکیم صلح و ثبات در جامعه، پیشرفت دولت و آبادی وطن از جمله وظیفه‌های مهمی بانوان تاجیک دانسته شد. با در نظر داشت وضع جامعه جهانی و طلبات زمان به مسائل وابسته به حفظ ارزش‌های عنعنوی عائله تاجیک و استواری آن، تربیت درست نورسان و جوانان و پیشگیری کردن حقوق ویرانکنی و جنایتکاری در بین آنها، اینچنین آموختن علم و دانش و کسب و هنر، از خودکنی زبانهای خارجی و تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمونیکاسیونی توجه مخصوص ظاهر گردید. بعد سخنرانی پرمحتوای پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با افتخار روز مادر برنامه کنسرتی خاطرنشین برگزار گردید که فراگیر وصف و ترنم استقلال و آزادی، وطن و وطنداری و مقام و منزلت زن مادر در جامعه بود. ملاقات بسیار صمیمی پیشوای معظم ملت با زنان و بانوان کشور به ما بانوان یک روح و الهام تازه بخشید. در سطح دولتی در این سطح بسیار بلند تشکیل نمودن روز مادر، این احترام به مادر تاجیک، احترام به بانوی تاجیک از جانب حکومت و دولت کشور، خاصتا اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، صدر معظم ملت محترم امامعلی رحمان محسوب می‌یابد. مادر واقعا سرچشمه مهر و وفا، مبدأ نور و صفا، آینه چهره‌نمای ملت بوده. وجود او از مهر و محبت، عشق و صداقت، صمیمیت، تربیت خوب به فرزند سرشته شده است. همین است که نقش و مقام و منزلت زن تاجیک در محور سیاست دولت و حکومت کشور جای مخصوصاً خاصه را کسب کرده است. همین است که پیشوای معظم ملت ذکر می‌نمایم که زنان و بانوان ما در تمام ساحه‌های حیات جامعه از جمله اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و سیاسی سهم بی‌نهایت ارزشمند دارند و امروز ما زنان و بانوان را در تمام ساحه‌های حیات جامعه به نظر می‌رسند. می‌خواهم با ابراز بهترین نیت‌های نیک، با ابراز منتداری به این قدر توجه سطح بلند رهبریت عالی کشور از این بلند منبر منتداری صمیمی خویش و کل جوان دختران را برای این قدر توجه صمیمی و سطح بلند برای تشکیل نمودن یک چاره‌بینی با شکوه ادانه که برای ما تشکیل کرده شده بود بیان نمایم. واقعا زن مادر تاجیک عالیه مهر می باشد و طور ذکر کردم آینه چهره نمای ملت است که وقتی در لباس ملی زن تاجیک به بیرون می براید واقعا هم معرفگر تمام سیمای دختران و بانوان ما به حساب می رود. امروز در عرفه جشن عید مادران و عید بانوان جمهوری ملاقات صمیمی پیشوای معظم ملت با کل جوانان و بانوانی که در رشد ساحه‌های گوناگون کشور سهم ارزنده دارند برگزار کرده شد. امروز ما خودمان را از زمره موفق‌ترین و خوشبخت‌ترین جوانان حساب می‌کنیم که امکانیت به دست آمد تا با در ملاقات پیشوای ملت اشتراک و از سخن‌های صمیمی و سرشار از مهر و محبت آن کس برخوردار گشتیم. پیشوای معظم ملت امروز در برآمدشان بارها تاکید کردند که جوانان امروزه از جمله بانوان باید خوش زبان و خوش سلیقه و همزمان داننده یک چند زبان ها باید باشد. طور مشاهده گردید
بانوان جمهوری ما در سراسر دنیا در ساحه‌های گوناگون رشد کشور سهم ارزنده گذاشته ایستادند و باشد که من بعد بانوان تاجیکستان در سراسر جمهوری معرفی‌گر صنعت اصیل ملت تاجیک باشند. باعث خوشنودی است که تجلیل روز مادران با آمدن بهار عجم و احیا گردیدن طبیعت راست آمده است. طوری که اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ابراز نمودند که زیاد گردیدن جایهای کاری برای بانوان، بلند برداشتن مقام و منزلت زن در جامعه، بلند برداشتن سطح سوادناکی زنان یکی از افضلیت‌های سیاسی دولت و حکومت تاجیکستان به شمار می‌رود. در حقیقت زن مادر سرچشمه حیات، پیوندگر نسل انسانی، تربیتگر اهل بشر از مقام و مرتبه خاص برخوردار بوده در رشد و ترقیات جامعه و دولت نقش بارز دارد و زیرا پیشرفت دولت و جامعه، احساس مسئولیت شهروندی و پایداری صلح و ثبات این نتیجه از جانب زن درست تربیت یافتن فرزند در راه درست زندگی می باشد. زیرا جامعه سالم از عائله سالم وابستگی دارد و عائله سالم باشد از معرفت و دانش زن. محض زن سالم و باخرت فرزند عاقل را به دنیا آورده آن را در روحیه وطن دوستی به کمال میرساند. مادر فرشته تر از تمام فرشته هاست، نامش نشاد بخش کلام فرشته هاست، با نوری آسمانی و با قلب خاکسار بالاتر از شکوه مقام فرشته هاست. واقعا زندگی از مادر سرچشمه میگیرد. مادر شخصیت کامل است که انسان را به عالم هستی آورده تربیت میکند و به وایه میرساند. مادر تمام افضلیت‌های زندگی را در بر میگیرد. چه خیلی که اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بیان می نمایند دل توانایی مادر محبت را می پرورد. دل شکستگان و راه افتادگان را مهر و محبت می بخشد و در قلب بزرگ مادر جهان جای دارد. بار دیگر در واخوری امروزه پیشوای ملت نسبت زنان و بانوان باوری کامل اظهار نمودند که زنان و بانوان ما می توانند در آینده نسل نورس را با راه سازندگی و بنیادکاری تربیت نمایند. هر یک زن تاجیک را می باید مسئولیت شهروندی را احساس نموده در تطبیق همه جانبه سیاست خردمندانه پیشوای ملت سهمی باسزا را گذارد. باعث افتخار و سرفرازی است که امروز روز مادر در سراسر کشور با یک شکوه و شهامت خاصه تجلیل می‌گردد و امروز نیز به ما نیز میسر گردید که در این چهاربینی با شکوه با اشتراک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در این چهاربینی شرکت ورزیده باشیم و از این چهاربینی ما یک تأثیرات نیک برای خود گرفتیم و سرور دولت دایر به نقش زن مادر اقتباس ها از دانشمندان بزرگ جهانی و تاجیک آوردند و مقام و منزلت زن مادر تاجیک را بزرگ و مؤثر ذکر نمودند و همچنین برای ما باعث افتخار و سرفرازی است که امروز زن مادر تاجیک در تمام ساحه‌های خواجگی خلق مملکت در برابر مردم کار و فعالیت دارند. این از آن شهادت می‌دهد که راهبر عاقل و فرهنگ سالار و خرد سالار ما پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همیشه به زن مادر تاجیک احترام میگذارند، ارج میگذارند و با استفاده از همین فرصت مناسب اظهار سپاس مینه‌داری خود را به راهبر دولت میرسانم که برای ما زنان اینقدر امکانیت فراهم آوردند که ما در این جامعه با فرهنگ تاجیک کار و فعالیت نماییم و نقش خود را همچون زن مادر تاجیک در پیشرفت جامعه گذاریم. امروز چقدر برای ما بانوان زنان
سخنهای خوبی گفتند، بسیارتر برای مادر که مادر یک فرشته هستند که برای هر یک ملت تاجیک، به هر یک مرد، به هر یک زن مادر گنج بی‌بها است و گفتنی آن هستم که همچون من خودم مادر خودم را چون فرشته می حسابم و برای مادرم چقدر خدمت های کنم و آن کم است. تشکر زیاد به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. زنهای ملت تاجیک امروز در عرصه جهان نام برآوردند، چون که زن این آفرینده حیات است، زن این آفرینده ملت است، زن این آفرینده فرهنگ است. امروز درباره زن و مادر تمام شاعران، نویسندگان داستان‌ها، رمان‌ها ایجاد نمودند و امروز من خیلی خوشحال هستم همچون زن، همچون طبیب، همچون آموزگار که امروز من زن تاجیک هستم و در تاجیکستان کار و فعالیت می‌نمایم. بگذار تمام تاجیکستان همین خیلی زیبا و با تمام خوشی‌هاش، با تمام آسمان صاف غبارش همه وقت زنده باشد و ما همه وقت زنها و مادران با پیشوای ملت و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همه وقت باشیم. با اشتراک بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای محبوب ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با شکوه در جمهوری جشن گرفته می شود و در دوران صاحب استقلالی کشور با سیاست خردمندانه و انسان پرورانه و مهر پرورانه و مادر پرورانه پیشوای محبوب ملت مقام و منزلت زن در جمهوری تاجیکستان مرحله به مرحله بالا گردیده ایستاده است و امروز به شرافت این دستگیری، به شرافت اعتماد و اعتقاد محترم جناب عالی، نقش و مقام زن، ولایت منزلت او در جامعه بالا گردیده ایستاده است و زن مادر نه تنها تربیتگر، چراغ همیشه فروزان خاندان، بهار زندگی، همزمان همچون شخصیت کامل حقوق در جمهوری تاجیکستان در تمام ساحه های خواجگی خلق فعال می باشد و در رشد جامعه نقش خود را دارد. و امروز در این چاره‌بینی محترم جناب عالی با بسیار سخنانی با صمیمیت، با مهربانی، با یک اعتبار خاصه نسبت زن مادر سخنرانی نمودند. من باوری کامل دارم که هر یک اشتراکچی این چاره‌بینی امروز، هر یک زن و بانوی تاجیک به خود یک بسیار با احساس بلندی وطن دوستی، وطنداری و تاجیک بودن در این سرزمین آباد و زیبا زندگی کردن باعث افتخار گردیده است و می سازد که امروز زنان و بانوان تاجیک جواباً به این غمخواری، اعتماد و اعتقاد جناب عالی با مسئولیت بلند شهروندی، مادری و انسانی خود سهم ارزنده خود را در رشد و نموی تاجیکستان محبوب وطن عزیزمان گذارند. واقعا هم محض در همین سخنرانی های اساسگزاری صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ما بار دیگر درک نمودیم که واقعا هم سهم زنان و بانوان در یک عرصه والا جایگیر است. ما یک تاثیرات والای از سخنهای پیشوای ملت گرفتیم که باید زنان و بانوان نسبت دوراندیش باشند و همچنان زنان و بانوان تاجیک همیشه مهر و محبت نسبت یکدیگر، نسبت پدر و مادر رو هیچگاه فراموش نکنند و همچنین احترام بین یکدیگر داشته باشند. در چاره‌بینی که امروز ما اشتراک کردیم باعث افتخار بود و به نهایت سخن‌های زیبای و والا از جانب سرور دولت ما شنیدیم. چنانه که قید کردند زن مربی انسان است، اما نه مربی و معلمی که فقط سخن میگوید، بلکه همچون مادر تمام خصلت‌های نیک انسانی را به فرزند به طور طبیعی انتقال می‌دهد. واقعا هم من فکر میکنم که خوشبخت‌ترین شخص کسی است که هر صبح در کنار امن و آسوده وطن
با لحن شیرین و گوشنواز مادر از خواب ناز بیدار شده از هوای پاک و معطر وطن نفس میکشد. در حقیقت مادر وطن برای ما نعمت‌های بی‌بها و یگانه هستند. چنانه که انسان مادر دارد، وطن نیز برایش عزیز و یکتاست. در حقیقت درست میگویند که زن را زینت خانه، استاد اطفال، معلم بشر میگویند. در حقیقت هم اگر زن در خانه آزاده و سرشتکار باشد، خود را و اطرافیانش را از حالتهای ناگوار زندگی امین نگه می‌دارد. شاعر برحق می‌فرماید که زنان را گرزیدانش زیوری هست، امید روزگاری بهتری هست. اگرچه از زنان پیغمبری نیست، همه پیغمبران را مادری هست. در حقیقت هم سری تعظیم فرود آوردن به پیش پای مادران، عزت و احترام نمودن آنها، قدرشان را در زندگی دانستن یکی از نشانه های صاحب خردی است. امروز برای من همچون یک زن زمانی صاحب استقلالی، یک زن خوشبخت، بسیار روزی خاطرمان بود، چون در بخوری با پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان حضور داشتن بخشیده بر روز مادر. پرزیدنت محبوب کشور نسبت زن مادر از روزهای اولی به سر حاکمیت آمدنش یک مناسبت خوب، یک احترام، یک اعتراف خیلی زیاد دارند و خواهد بود، چون امروز از سخنرانی های خود رهبر دولت ما این چیز را پی بردیم. واقعا اوید زن مادر بسیار سخنهای نیک گفتند، چون فرمودند که یک شب آن رنج که مادر کشید در دو جهان نتوان برکشید. امروز سیاست پیشگرفته پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان بهر بلند برداشتن موقع زن در جامعه خیلی نظررس است. امروز خیلی که میبینیم و خود رهبر دولت قید کردن، بینید که شماره دختران حتی در خارج کشور در مکتب‌های عالی کشورهای خارجی خیلی زیاد است، خیلی زیاد به نظر می رسد. امروز زنان ما در برابر مردان در تمام ساحه‌های پیشرفت جامعه نقش نظررس دارند و از گفته‌های خود رهبر دولت ما زنان باید که جواباً به این همه غمخوری‌های رهبر دولت باید فرزندان خود را در روحیه و تندرستی غرور ملی دوست داشتن این مرز، این بوم، این خاک و همیشه با سیاست پیشگرفته رهبر دولت در زیر سیاست پیشگرفته رهبر دولت که برای مردم شریف تاجیکستان، برای زندگی ارزنده مردم شریف تاجیکستان روانه گردیدن راه اندازی شده است، گیر داریم و فرزندان خود را در روحیه و تندرستی، خودآگاهی، غرور ملی تربیت نموده برای رشد و نمو تاجیکستان صاحب استقلال نقش گذار باشیم. امروز با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در کاخ با حشمت باربد بخشیده و روز مادر یک چهاربینی با حشمت برگزار گردید که ما در آن اشتراک کردیم و با یک تاثیرات نیک از این چهاربینی برآمدیم. عموما قید کردن در کار که این روزها به پیشرفت و شکوفایی یعنی زن مادر در جامعه از جانب دولت و سروری دولت بسیار یک توجه خاصه ظاهر می شود. امروز جناب عالی درباره زن مادر بسیار سخنهای برعلا گفتند که ما مادران از این سخنهای سروری دولت باغ شکفتیم و من با یک تأثیرات نیک از این چهاربینی برآمدم. بگذار مادری تاجیک همیشه خوشبخت باشد و از چشمان مادری تاجیک همیشه اشک شادی جاری باشد. در سالهای صاحب استقلالی مقام منزلت زن در جامعه دقت مخصوص داده می شود. بعد به توصیب رسیدن فرمان پرزیدنت درباره تدبیرهای بلند برداشتن مقام زن در جامعه، این روزها صف زنان در وظیفه‌های رهبری کننده باز هم افزوده ایستاده است و بانوان فعال در تمام جبهه‌های حیات فعال و پیشرفتند و در تمام یعنی ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه فعالیت زنان نظررس ارزیابی می‌گردد و ما زنان از این فخر میکنیم. اگر زن مادری تاجیک صاحب معرفت باشد جامعه پیشرفته خواهد شد. امروز خوشبختانه پیشوای معظم ملت صاحب احترام امامعلی رحمان برای بانوان که رجوع زندگی هر یک انسان از مادر است صلاح دانست و برای کل بانوان جمهوری تاجیکستان یک چهاربینی خوبی را بررسی نمودند و سخنرانی که هر دفعه پیشوای معظم ملت
از منبر بلند سیاسی میکند به بانوان همیشه سپاس و تحسین ها میگوید که البته امروز هر یک بانوی تاجیک در سنگر وطن هم باشد خدمت خیش را ادا می نماید و امروز پیشوای معظم ملت رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از منبر بلند سیاسی ما بانوان را به سرشتکاری دعوت کرد. ما بانوان را دعوت کردی فرزندانمان در روحیه وطن پرستی و مهرگستری و صداقت به این ملت یعنی هر یک فرزند جمهوری تاجیکستان داشته باشد. پیشوای معظم ملت تاکید کردند که تمام فرزندان ما و شما خارج از کشور تحصیل علم می نمایند. اگر ما به همین سطرها دقت کنیم تمام بانوان من جمله دختران جمهوری تاجیکستان بیرون از کشور فعالیت می کنند، چی در حفظ الصحت مهندس هستند، صاحب کار هستند، عموما بانوان بهترین زنان هستند. و میرزا ترسونزاده خوب میگوید که سراسر این جهان را مهر میبینم، زنان مردسا را دوست میدارم و البته باعث خرسندی و باعث ابتکار بلند پیشوای معظم ملت است که ما چه خیلی از نصیحت ها چه خیلی از سخن ها محترم پیشوای معظم ملت بهره برداشتیم و جواباً به همین خیلی خدمت ها به پیشوای معظم ملت که ما بانوان امروز صدر هر یک کارخانه دولتی و تشکیلات های جمعیتی هستیم، جواباً میگوییم که ما به مردم خردسالار تاجیک و به پیشوای معظم ملت و به تمام کل بانوانی که امروز هستیم دست به دست کتف به کتف گرفته صادقانه مهرآمیزانه خدمت می‌نماییم. بیننده های عزیز، این بود برنامه تلویزیونی اخبار. خیر سلامت باشید.